Fan off. Fan off. Now let us proceed with Gauss Law and its application in electrostatics, particularly electric field and charges. Delta phi. This delta phi is called the electric flux. And delta S is the small area, surface area, or you can call it surface area element. Let me consider a sphere around the charge Q. So Q is equal to charge. So that is enclosed by a sphere, and its radius, the radius of the sphere is R. And let me consider a conical portion here, a small conical portion, and that makes the base area of the conical portion, that is the surface area, and that is delta S, this small surface area element, where you got the electric field in this direction. So E is the electric field. So the flux, that is the electric flux, is given by electric field vector dot surface area element vector. We know electric field as Q by 4 pi epsilon naught into R squared dot R unit vector. So we can replace this E vector so that you are able to get delta phi. What is this delta phi? Electric flux. That is given by, you can replace this E electric field by this. So Q by 4 pi epsilon naught R squared into, you got the R cap dot here delta S, and still is a vector, and this is also a vector. In your book they would have given as a bold letter, but you must mention this, and this is the not vector, cap. Cap means unit vector, but in your book they would have given as a dot, a simple bold letter. Okay. And this R cap is said to be the radius vector from the center. From the center to the area element. This is the area element. Surface area element is delta S. To the surface area element to delta S you can mention.
And when we take this r vector as a unit vector that is equal to 1, then you can eliminate that r cap. Then you can put simply delta phi is equal to q divided by 4 pi epsilon naught and then r squared into delta s. R capனாலே யூனிட் வெக்டர் தானே. ஸோ அப்போ 1 அதோட மேக்னிடியூட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறோம். Now let us consider the total flux. ஏன்னா இது டெல்டா எஸ் மட்டுமா இருக்கும், ஒரு டெல்டா எஸ்ஸாக இருக்குது. You have got lot of delta s இல்லையா. So here, similar to this, you have got another cone like this, another cone like this, another cone like this. Likewise, you have got n number of delta s. Okay. So let us sum all, integral over the cycle or summation over the cycle in this case. So phi is equal to summation for all delta s into q by 4 pi epsilon naught r squared into delta s. And being a constant, you can take outside the bracket also, outside the summation. So q divided by 4 pi epsilon naught into r squared. Then you can put summation all delta s, let us consider, and simply you can put delta s. So this is phi. Okay. Now the total surface area, what is the total surface area? Pi r square, because this total surface area means, which is nothing but the surface area of the sphere, that is 4 pi r squared. So we can replace the entire this by 4 pi r squared. So phi is equal to q divided by 4 pi epsilon naught r squared into 4 pi r squared. Am I right? Because 4 pi r squared is the surface area. So in that case, you can strike out all this in 4 pi r squared, 4 pi r squared. So the result is q divided by epsilon 0, epsilon naught, and here phi. So phi is equal to q by 4 pi epsilon naught. This is the Gauss law. Therefore, an electric flux through a closed surface area, yes, is given by what? Phi is equal to q by epsilon naught. So this is Gauss law statement, where q is the total charge, epsilon, permittivity through free space. The significance of Gauss law. Significance.
significance of Gauss law. Gauss law. Now, when you first let us write down the equation. What is that? Phi is given by, tell me, Q divided by epsilon naught. Now you can find there is no inclusion of R at all. So it means it is irrespective of the size of the sphere. Okay, take down Gauss law. This is true for closed surface. Any closed surface. Second, this is irrespective of the size because no inclusion of radius of the sphere. Irrespective of the size. It means it is independent of the size of the sphere, irrespective of the size. And the charges inside the sphere, the Q is located anywhere inside the surface. When you look at the Gauss law, where you can find only the charge on the right hand side, and similarly on the left hand side you can find only the phi and no other parameter except the constant E naught. It means higher the charge, greater will be the flux when epsilon is constant. So phi increases with the increase of Q. And we were talking about this summation of delta S, and that is called Gaussian surface. So it means Gaussian surface can pass through continuous charge distribution because we considered the entire surface, is it not? So Gaussian surface, let me put GS. Gaussian surface can pass through a continuous charge distribution because we considered the entire surface area. Continuous charge distribution. And this gaseous
that is Gauss law can be useful in calculating the electrostatic field. Now the sixth point. So Gaussian law is useful to calculate the electric field. When the system has symmetry, in a spherical surface there will be a symmetry, so that can be easily applied here. Actually, this Gauss law is based on Coulomb's law. Is it not? We started with the electric field. Okay. So that electric field is nothing but FQ, is it not? E is equal to FQ. So this is after all based on inverse square law. What is inverse square law? That is, the force of interaction between two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. And when we consider the constant, that is nothing but 9 into 10 power 9, which is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught. And what is the value of epsilon naught? 8.854 into 10 power. எப்போதும் ஃப்ளாஷ் கார்டில் எழுதியிருக்கணும், அதுக்காக தான் ஃப்ளாஷ் கார்டு எழுதுன்றேன். ஸோ இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லா அது நல்ல ப்ராக்டிஸ் ஆகிற வரையில் விடாமல் திருப்பி திருப்பி எழுதிட்டே இருக்கணும். Now let us proceed with the application of Gauss law. There are three important applications associated with the application of Gauss law. One, field due to an infinitely long straight uniformly charged wire can be determined. Field due to an infinitely long straight wire, but that is duly charged, uniformly charged. So straight, uniformly charged wire. Second, this is also used to determine the field due to uniformly charged infinite sheet. அதேதான் எல்லாம் சேம். சார்ஜ்டு வயருக்கு பதிலாக tin sheet, plain sheet. இது அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணு, நீ அதே மாதிரி போட்டு வைக்காது. Third, field due to, இப்போ இது இன்ஃபினிட்லி இங்கே வராது,
நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இங்கே field due to uniformly charged plate அப்படின்னு போட்டுருவேன். due to uniformly charged plane sheet. Third one is field due to uniformly charged thin spherical shell. So wire, sheet, spherical shell. இதோட ஈக்குவேஷன் வேணால் எழுதி வச்சுக்கோ. ஸோ தட் இதே ஒரு ஷார்ட் ஆன்சர் கொஷினாக கேட்கலாம். இந்த தின் infinitely long straight uniformக்கு the electric field is given by E is பக்கத்தில் எழுதிக்கோ. E vector is equal to உனக்கே தெரியும், அதாவது யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு வயர் அப்படின்னாலே அங்கே என்ன வந்துடும், லாம்டா வந்துடும், லீனியர் டென்சிட்டி இல்லை, புரியுதா? ஸோ லீனியர் டென்சிட்டி எப்படி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம், லாம்டான்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் கிவன் பை லாம்டா டிவைடட் பை 2 pi epsilon naught r into n cap. ஓகே, இந்த ஈக்குவேஷன் முக்கியம். இதுதான் இந்த யூனிஃபார்ம் ராட், தின் ராட்க்கு, அது மாதிரி இன்ஃபினிட்லி யூனிஃபார்ம்லி லாங் ராட், ஸ்ட்ரைட் ராட். பிளேன் ஷீட்டுக்கு என்ன வரும்னா இதே தான், பட் இந்த லாம்டாக்கு பதில் சிக்மா போட்டுக்கலாம்ல, நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த இடத்துல இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா. சிக்மானா சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி, அந்த இடத்துல அங்கே லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி. லாம்டானா Q by L, சிக்மானா Q by A இல்லையா? ஸோ 2 epsilon naught into n cap. இது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன். தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த இடத்துல ஃபீல்டு. இப்போ இந்த ஷெல் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்துடுது, அதாவது இன்சைடா அவுட் சைடா. ஸோ அப்போ அதில் ரெண்டு கேஸ் பார்ப்போம். தட் இஸ் இன்சைட் த ஷெல்லுன்னு அர்த்தம், ஓகேவா? அடுத்தது இது முதல்ல அவுட் சைட் பார்த்துருவோம், ஏன்னா அதுதான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அவுட் சைட் த ஷெல், அடுத்தது இன்சைட் த ஷெல். அவுட் சைட் அப்புறம் இன்சைட் த ஷெல், இந்த ரெண்டையுமே நம்ம பார்த்துருவோம். இன்சைட் அவுட் சைட் த ஷெல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அதோட வேல்யூ என்ன? தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் கிவன் பை Q by 4 pi epsilon naught r squared into r capங்கிறத ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம், ஓகேவா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இது வந்து அவுட் சைட் த ஷெல். ஆனால் இன்சைடில் வந்து ஃபீல்டு இருக்காது, சார்ஜ் இருக்கும், ஃபீல்டு இருக்காது. அந்த சார்ஜே பிகாஸ் சென்ட்ரலில் இருக்கிறதுனால தானே யூனிஃபார்மாக சிமெட்ரிக்காக வருது, ஆனால் ஃபீல்டு உள்ளே வராது. ஸோ அப்போ டெல்டா இ இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு ஆகிடும். என்னம்மா இதுவா? இங்கே ரேடியஸ், அங்கே என் கேப் அப்படிங்கிறது அதனுடைய லென்த் ஃபேக்டராக நார்மலாக வருது. ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து நார்மல் அப்படி தான் போகும், ஆனால் இங்கே ரேடியஸாக வந்துடும். எதில்? இங்கேயா? அது நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம், ஓகேவா? ரைட். இப்போது ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இது என்ன பார்க்கணும்? அந்த இன்ஃபினிட்லி லாங் ஸ்ட்ரைட் யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு வயர், அது பார்ப்போம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபஸ்ட் கேஸ் பார்க்குறோம். தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு infinitely long
straight, uniformly charged sphere, not sphere, charged wire. இப்போ ஆக்சுவலாக இதுக்கெல்லாம் வந்து மெயினாக டயக்ராமுக்கு நல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடு, அதுதான் மெயின். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த இன்ஃபினிட்லி லாங் சொல்கிறோம்ல, இந்த மாதிரி அப்படியே போயிட்டே இருக்குது. இதுதான் இன்ஃபினிட்லி லாங் வயர். புரியுதா? ராட் நோட் பண்ணிக்கோ. இந்த ராடில் சார்ஜ்டு ஸ்பீசிஸாக இருக்குது. அப்போ ப்ளஸ் 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 பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு. நம்ம எப்போதுமே பாசிட்டிவ் ஸ்பீசிஸாக தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஏதாவது ஒன்று எடுத்துட்டோன்னா அதோட ஆப்போசிட் தானே. இது ஃபுல்லாகவே லீனியராக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு. அப்போ அந்த லேம்டா வந்துடுமா? இப்போ இந்த ஒரு லெங்த்தில் எத்தனை சார்ஜஸ் இருக்குது? 1 சென்டிமீட்டரில் எவ்வளோ இருக்குது? 2 சென்டிமீட்டரில் எவ்வளோ சார்ஜஸ் இருக்குது? புரியுதா? அதான லீனியர் டென்சிட்டி. அப்போ லேம்டான்னு என்ன? Q/L. இது நோட் பண்ணிக்க. ஸோ லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி. இப்போது நாம் என்ன பண்ணுறோம், ஏதாவது ஒரு இப்போ இந்த ராடில் சார்ஜ் போயிட்டு இருக்கு அண்டு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஓங்கிற ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இப்போது இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் என்னது, இந்த டெஸ்ட் சார்ஜை இந்த இடத்துல வைக்கிறோம். அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தானே பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதனால் இங்கே P. புரியுது? அப்போது இது வந்து என்ன பண்ணும், எல்லா பக்கமும் இது போயிட்டு இருக்கும்ல. ஸோ எல்லாத்தோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும். அப்போ இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இப்போ புரியுது? அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஒரு சார்ஜ் இப்படி போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னா என்னாகும், இது இந்த இடத்துல பாயிண்ட் இருக்குன்னா இதை சுற்றி அட்டாக் பண்ணும். ஓகே, யாரும் வளையல் பொருளில் ரொம்ப சமத்து. ஓகே, ஸோ ஒரு வளையல் எடுத்து இப்படி வச்சுக்கோ, அந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்டில் அப்படி வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ரைட். ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை தான் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் P. இப்போது இங்கேருந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கலாம். அது இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் R. அதே மாதிரி இது ஒரு ரேடியலாக எல்லா பக்கமும் அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது. இப்போ இன்னொரு பாயிண்ட் P அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ P. அதே மாதிரி இங்கே இது மாதிரி எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம், எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் வேணால் இருக்கலாம் இல்லை? ஸோ P டேஷ் டபுள் டேஷ் P டபுள் டேஷ் P சிங்கிள் டேஷ் போட்டுக்கோ டேஷ். ஓகேவா? இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதுக்கு. அதோடு இல்லாமல் இப்போது இன்னொரு ஐடென்டிட்டி இந்த பாயிண்டில் P1 P2 அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம். நோட் பண்ணிக்க. P1 P2. இப்போ இந்த P1 P2ங்கிறது the pair of line elements. இங்கே ஒரு எலிமெண்ட்டு, இங்கே ஒரு எலிமெண்ட்டு. whereas PP அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் ஈக்குவலண்ட் பொசிஷனில் உள்ள பாயிண்ட்ஸு. கரெக்டாக புரியுதா இல்லையா? ஈக்குவலண்ட் பொசிஷனில் இருக்குது. அப்போது P0 P டேஷ் P டபுள் ப்ரைம் இதெல்லாம் என்னது? தட் இஸ் ஈக்குவலண்ட் பாயிண்ட்ஸ். அப்படி வச்சுக்கலாம். ஈக்குவலண்ட் பாயிண்ட்ஸ். இது புரியுதா? ஈக்குவலண்ட் பாயிண்ட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சார்ஜ்டு வயர். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சார்ஜ்டு வயர். இது புரிஞ்சுதா? வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சார்ஜ்டு வயர். ஆனால் P1 P2 அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல, அது வந்து பேர் ஆஃப் லீனியர் எலிமெண்ட்ஸ். இது ஓகே, நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ P1 P2 பேர் ஆஃப் என்னது? லீனியர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் லைன் எலிமெண்ட்ஸ். இந்த லைனில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ். P1 P2.
P dash அதில் various points நம்ம we are going to study the அதாவது இப்போ இந்த சார்ஜ்டு ஒரு ராடு போயிட்டுருக்கப்போ வேரியஸ் பாயிண்ட்ஸில் அதனுடைய அப்சர்வேஷன்ஸ்லாம் பார்க்குறோம் அதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. ஓகேவா? ரைட். அடுத்தது இங்கே ஓங்கிற பாயிண்ட் இருக்குது, ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஓ. அப்போ இந்த ஓ டு பி இங்கேருந்து இருக்கக்கூடியது இதனுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி போகுமா? அடுத்தது இந்த இடத்துல இந்த சார்ஜினால் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, இங்கெல்லாம் சார்ஜ் இருப்பேன், இங்கே உள்ள சார்ஜ் பொசிஷனில் இது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எப்படி ஆகுது, இங்கேருந்து அதை அட்டாக் பண்ணலாம்ல, புரியுதா? அதை என்ன பண்ணுறோம், இங்கேருந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இப்படி காமிக்கிறோம். அப்போ அதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும், அப்படியே புஷ் பண்ணி, ஏன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ், இது பாசிட்டிவ் பாயிண்ட், அப்போது அப்படி புஷ் ஆகும். கரெக்டாக? அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்லேருந்து என்ன பண்ணலாம், அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அப்போ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வரலாம். ஓகேவா? இப்போ புரிஞ்சுட்டியா? இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜஸ் எல்லாம் அப்படி இருக்குது. இங்கே வந்து அதனுடைய காசியன் சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும், ஒரு பாயிண்ட்டுனா சர்க்குலர் ஃபீல்டாக இருக்கும், ஒரு சிலிண்டரிக்கல் எப்படி இருந்ததுன்னா அதுவும் சிலிண்டரிக்கல் சர்ஃபேஸ் வந்துடுமா? புரியுதா? அப்போது இது ஃபுல்லாக ஒரு காசியன் சர்ஃபேஸ், ஒரு சிலிண்டரிக்கல் சர்ஃபேஸ் ஃபார்ம் ஆகும். புரியுதா? ஸோ அதை நான் இது வேறு டயக்ராமாக போடுறேன், இதை அப்படி வச்சுக்கோ. செகண்ட் டயக்ராம் அதில் நான் காசியன் சர்ஃபேஸுங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ எப்படி இருந்தது நம்மளுடைய சார்ஜு, இதுதான் நம்முடைய சார்ஜ், இது எல்லாமே என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், தட் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன்ஃபினிட்லி சார்ஜ்டு, அது பாட்டு போயிட்டு இருக்குது, அந்த மாதிரி தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? போடு. இப்போ என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே தெரியும், ஒரு சார்ஜ் இருந்தாலே ரேடியலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ இது இப்படி போகிறது அப்படின்றதுனால இந்த ரேடியலை அப்படியே ஸ்பெரிக்கலை அப்படியே நீட்டினோம்னா ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி மாறிடும். அப்போ அதனுடைய காசியன் சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ புரியுதா? திஸ் இஸ் கால்ட் த காசியன் சர்ஃபேஸ். அப்போ ஒரு சிலிண்டரிக்கல் சர்ஃபேஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுங்க. இப்போ ஒரு பாயிண்ட்டாக இருந்தால் பாயிண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி 3 டைமென்ஷனில் போகிறப்போ என்னாகும், அங்கே வந்து ஸ்பெரிக்கலாக போகுது. இப்போ இந்த பாயிண்டட் சார்ஜஸ் எல்லாம் இந்த லீனியராக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருந்தது அப்படின்னாக்கா அப்போது யூனிஃபார்மாக அப்படி போயிட்டு இருக்குது. அப்போ ஒரு சிலிண்டரிக்கல் சர்ஃபேஸு, அதுதான் காசியன் சர்ஃபேஸ். ஸோ இந்த லெங்க்த்தை வந்து நாம் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு எல்லுன்னு வச்சுக்கலாமா? ஓகே, இது வந்து லெங்த் எலிமெண்ட், லெங்த். நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம எப்போதுமே என்ன பண்ணியிருக்கோம், எப்போதும் இப்படி பார்ப்போம்ல, ஒரு காசியன் சர்ஃபேஸ்னாக்கா அங்கேருந்து ஒரு அப்படி. அப்படின்னா இந்த காசியன் சர்ஃபேஸை அப்படியே ஓவராலாக சம்மேஷன் பண்ணோம்னா which is nothing but 2πRL தானே, curved surface area of the cylinder. அப்போ 2πRL அப்படின்றது சிக்னிஃபிகண்ட்டாக அங்கே இருக்குது, நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ ஃபைனா ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ த காசியன் சர்ஃபேஸ், எழுதிக்க எழுதிக்க ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ எ காசியன் சர்ஃபேஸ் that is given by the electric field into 2πRL. அப்போ அந்த சர்ஃபேஸ் இன்க்ளூட்ஸ் த சார்ஜ் டென்சிட்டி, அந்த இடத்துல சார்ஜ் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அந்த இடத்துல வருது இல்லை, சர்ஃபேஸ் லெவலில் வரக்கூடியது இல்லையா? அப்போது அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், πL λL சொல்லலாம், ஏன்னா ஆல் ஓவர் த சர்ஃபேஸ் அது போயிட்டு இருக்குது. தேர்ஃபோர் லெட் அஸ் மல்டிப்ளை திஸ். உனக்கு தெரியும் ஏற்கனவே லாம்டா அப்படின்னா என்ன,
lambda is equal to Q by L. Lambda is equal to what? Q by L. Okay, well. We know electric field. What is electric field? In terms of lambda நம்ம பார்த்திருக்கோம். Lambda divided by 2 pi epsilon r. இது பார்த்திருக்கோம். ஓகேவா? அண்ட் இதை வந்து ஒரு வெக்டாராக பண்ணணும்னா இன்ட்டு என் கேப் போட்டுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே. சரியா? epsilon naught into r into n cap. இந்த n cap அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த ரேடியல் யூனிட் வெக்டார்னு சொல்கிறோம். ரேடியல் அது போயிட்டு இருக்குது. ஓகே, ஸோ அப்போ வாட் இஸ் n cap? n cap அப்படிங்கிறது it is a radial unit vector in the plane. அது கம்ப்ளீட் பண்ணோம். in the plane normal to the wire, that is perpendicular. Normal to the wire, passing through that point. ஸோ இப்போ இது வெக்டோரியலாக எழுதுறது இருந்தால் இப்படி எழுதலாம், மேக்னெட்யூட் வைஸ்னா இப்படியும் போடலாம். அடுத்தது த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு என்ன பார்த்தோம்? யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு இன்ஃபினிட் என்னது பிளெயின் ஷீட். வயர் தான் இப்போ தான் பார்த்தோம். ஷீட்டில் என்ன இருக்கும்? இப்போ லெட் அஸ் கன்சிடர் த சார்ஜ்டு ஷீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போது ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் போட்டுக்கோ, ஒய் ஆக்சிஸ் போடு, இசட் ஆக்சிஸ் போட்டுக்கோ. ஸோ லெட் மீ கால் திஸ் எக்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஒய் அண்ட் திஸ் இஸ் இசட். இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்? ஒரு தின் ஷீட் இப்படி வைக்கிறேன், ZY பிளேனில் வச்சுருக்கேன். புரியுதா? ஓகே, ஸோ தின் ஷீட்டுன்றதுனால ஒரு போட்டிருக்கேன். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் சம் வாட் திக்னஸ் லைக் திஸ், அதையும் மென்ஷன் பண்ணிக்கோ. இதுதான் அந்த தின் ஷீட். ஓகே, திஸ் இஸ் த திக்னஸ் ஆஃப் த ஷீட். ட்ரா பண்ணிக்கோ அப்படியே. இப்போது இந்த இடத்துல நான் ஒரு சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறேன், ஒரு பர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ். நம்ம டெல்டா எஸ் சொல்லுவோம்ல, அது மாதிரி. இதை வந்து ஷேட் பண்ணிக்க வேணாம். இந்த சர்ஃபேஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். அப்போது இதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸ் ஏரியா சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும்ல, புரியுதா? அது இப்படி போகலாம். இது புரியுதா? அப்படியே ஸ்கொயர் ஷேப்லேயே, ஐ மீன் ஒரு கியூபாய்டாக போயிட்டுருக்கு. அந்த சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இப்படி தானே இருக்கும். இந்த சர்ஃபேஸை பேஸ் பண்ணி இந்த அப்படியே அந்த ஸ்கொயர் சர்ஃபேஸில் சார்ஜஸ்லாம் இப்படி, அதோட அந்த ஃபீல்டு எந்த ஆங்கிளில் போகுதுன்னு காமிக்கிறதுக்காக. ஸோ அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஸோ இ வெக்டார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். அதே மாதிரி தின் ஷீட்டுன்றதுனால ஆன் த அதர் சைடு, ஸோ அதர் சைடுன்றப்போ
இந்த பக்கமும் அந்த ஷீட்டோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ அப்போது இதை பேஸ் பண்ணி போட்டாக்கா இங்கே ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஸோ இது வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. சிமிலர்லி இதுவும் எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. இப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டியை தான் சிக்மா அப்படின்றோம். வாட் இஸ் திஸ் சிக்மா, which is nothing but Q by A, the surface area. அப்போ இந்த what about this x-axis? X-axis is normal to the YZ plane. அந்த YZ பிளேனில் தான் இந்த ஷீட்டை வச்சுருக்கோம். அப்போது இந்த இடத்துட்ட அதோடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியான்றப்போ தட் இஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறது E வெக்டார் டாட் டெல்டா எஸ். ஆனால் we need to consider both sides இல்லையா? அப்போது 2EAன்னு வந்துடும். சர்ஃபேஸ் ஏரியா டோட்டலாக ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அப்போ 2EA அப்படின்னு வந்துடும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஏன்னா திஸ் சைட் as well as this side, both sides. இங்கே சிக்மா ஏ டிவைடட் பை எப்சிலான் நாட். அப்போது இ அப்படிங்கிறது என்ன? சிக்மா ஏ டிவைடட் பை எப்சிலான் நாட் இன்ட்டு 2ஏவை அதை கேன்சல் பண்ணிட்டாக்கா அப்போது இ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்? சிக்மா டிவைடட் பை 2 எப்சிலான் நாட். ஓகேவா? இப்போ இதில் வந்து யூனிட் வெக்டார் நார்மல் டு த பிளேன். அப்போ என் கேப் எடுத்தோம்னாக்கா வெக்டாரை போடுறதா இருந்தால் எப்படி போடலாம்? இ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா டிவைடட் பை 2 எப்சிலான் நாட் இன்ட்டு என் கேப். அந்த என் கேப் தான் என்ன சொன்னேன்? தட் இஸ் நத்திங் பட் த யூனிட் வெக்டார் நார்மல் டு த பிளேன். புரியுதா? அடுத்தது நெக்ஸ்ட் போலாமா? நெக்ஸ்ட் field due to third one. Uniformly charged thin spherical shell. Let us consider the sphere like this. Now let us consider a spherical shell. அது spherical shell இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வேணால் போட்டுக்க, ஏன்னா ஷெல்ன்றதுனால ஓகே திக்காக போட்டுக்க. அப்படி இதுதான் spherical shell. இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லோட ரேடியஸ் பார்த்தா R. இப்போ இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லுக்கு மேலே சர்ஃபேஸ் இருக்குது, அதுதான் காஸியன் சர்ஃபேஸ். இது எப்படி இருக்கும்? இதுவும் ஸ்பெரிக்கலாக தானே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஜிஎஸ்னா என்ன? காஸியன் சர்ஃபேஸ். அந்த காஸியன் சர்ஃபேஸில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் பாயிண்ட். அப்போ இதோட ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட்னா எங்கே பார்த்தாலும் இருக்கும், சிமெட்ரிக்காக இருக்கும். கரெக்டாக? டன்.
அண்ட் இப்போ இந்த சார்ஜ்டு ஸ்பியர்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம், ஷெல்லுன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ அதுக்கு எப்படி இருக்கும், அந்த இடத்துல ஒரு சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி வரும்ல, இதுக்கான சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி, சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி இது சிக்மா. ஏன்னா சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம், சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி. அப்போது நோ 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 நீ பல்க்குன்னெலாம் எடுக்காது. we are not talking about bulk. அந்த சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் தான் சிக்மா, ரோலாம் கிடையாது. ஆமாம், சர்ஃபேஸ் ஏரியா. இங்கேயும் காசியன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா, ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தானே பார்க்குறோம். நீ உடனே அந்த மாதிரி லாஜிக்லாம் எடுக்கக்கூடாது. லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி லேம்டா, அதுக்கப்புறம் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி, அதுக்கப்புறம் பல்க் டென்சிட்டி, அப்படியெல்லாம் கிடையாது. இங்கே வந்து சர்ஃபேஸ் சார்ஜை பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். சர்ஃபேஸ்னாக்கா இப்போ சர்ஃபேஸ் தான் அடிக்கும். அது ஸ்பியராக இருந்தாலும் உடனே வால்யூமாக எடுத்துட முடியுமா? நோ. புரியுது? அது நாம தான் அது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோமே, இன்சைட் த சார்ஜ்டு ஸ்பியர் என்ன இருக்கும், ஃபீல்டு வந்து ஜீரோவாக இருக்கும். அது ஏன்றதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, பட் அதுக்கு முன்னாடி இது அவுட் சைட் த ஸ்பியர் பார்த்துருவோம். சரியா? ஸோ அவுட் சைடு இப்போ சார்ஜ் டென்சிட்டின்ற கான்செப்ட் என்ன, சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் அந்த ஷெல்லில் தான் நான் பார்க்குறேன். ஒரு ஃபுட்பால் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன், கவனிங்க, ஒரு ஃபுட்பால் வச்சுருக்கேன், அந்த ஃபுட்பாலை சுற்றி சர்ஃபேஸ் ஏரியா, அப்போ சார்ஜ் டென்சிட்டி சிக்மா தானே. அது எப்படி உனக்கு பல்க்கு மாறும்? பல்க்குனா உள் பக்கம் எடுத்தால் தான், சாலிடில் போய் எடுத்தால் தான். இது வந்து ஒரு ஹாலோவாக எடுத்து அதை எடுத்துகிட்டு போகணும், ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் ஹாலோ. அது வால்யூம் எடுக்கக்கூடாது, இட்ஸ் நாட் வால்யூம். ஓகே, ஸோ இங்கே ஸ்டில் வி ஆர் கன்சிடரிங் த சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி தான். சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டினாலே அதாவது நீ நினைக்கிற மாதிரி பிளேனாக இருந்தால் தான் அது சர்ஃபேஸ் சார்ஜ்னு இல்லை. கர்வ்டு சர்ஃபேஸ்லேயே என் நம்பர் ஆஃப் பிளேன்ஸ் இருக்குல்ல, அதுதானே நம்ம பார்த்தோம். கோனிக்கெல்லாம் பார்த்து அதோடைய டெல்டா எஸ்ன்னு பார்த்தோம். கரெக்டாக? அதை சம்மேஷன் பண்ணுறப்ப 4πr² சொன்னோம். ஏன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா த ஸ்பியர். அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே எடுக்கிறோம். ஸோ அப்போது சார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆல் ஓவர் த சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது இது, இந்த பாயிண்ட் பி இருக்குல்ல, இந்த பாயிண்ட்டு இதில் எப்படி இருக்குது, இது வந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸில், இதுதான் இந்த ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொன்னேன். கரெக்டாக? என்னது ரேடியல் வெக்டார் சொன்னோமா, ஆர் இந்த எடுத்துகிட்டு. இந்த ரேடியல் வெக்டார் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆல் ஓவர் திஸ் ஸ்பியர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னா அப்போது என்ன வரும், தட் இஸ் E இன்ட்டு 4πr² தானே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. புரியுதா? ஆல் ஓவர் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பியர் அப்படின்னா 4πr² இன்ட்டு E தானே, இஸ் ஈக்குவல் டு, புரியுதா? அதே மாதிரி இந்த இடத்துல சிக்மா டிவைடட் பை எப்சிலான் நாட் ஆஃப் த என்டையர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. அப்போ இந்த என்டையர் சர்ஃபேஸ் ஏரியானா இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த ரேடியஸை பேஸ் பண்ணது. கரெக்டாக? அப்போ இங்கே போடுற 4πr கேபிட்டல் R², இது ரெண்டையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாது. இந்த இது என்ன, த ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஆன் த காசியன் சர்ஃபேஸ் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த என்னது ஸ்பியர், ஸ்பெரிக்கல் ஷெல். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? வெரஸ் கேபிட்டல் ஆர்ன்றது த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல். கரெக்டாக? ஸோ அப்போ இந்த சைடு போடுறப்ப சிக்மா டிவைடட் பை எப்சிலான் நாட் இன்ட்டு 4π கேபிட்டல் R² போடணும். ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காது. இந்த ஆர் வேறு, இந்த ஆர் வேறு. ஸோ அதுதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? சரியா? இப்போ 4π கேன் பி கேன்சல்டு. அப்போ என்ன பண்ணலாம், E அப்படிங்கிறத எடுக்கலாமா? ஸோ அப்போ E என்ன வரும், சிக்மா டிவைடட் பை எப்சிலான் நாட் இன்ட்டு என்ன வரும், இங்கே R² டிவைடட் பை ஸ்மால் R². கரெக்டாக? இந்த R² இங்கே வந்துடும். ஓகேவா? இப்போ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் க்யூவில் சொல்கிறப்போ அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு Q டிவைடட் பை நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது. புரியுதா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபார்முலா என்ன, Q டிவைடட் பை 4π எப்சிலான் நாட் R² இருக்கு. அப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணலாமா?
therefore q is equal to என்னது இந்த இடத்துல 4 pi அப்புறம் epsilon not வராது 4 pi epsilon not தான் cancel ஆயிடும் r squared so capital R squared so capital R squared into sigma ஓகேவா so இது ரொம்ப முக்கியமானது இதுதான் இங்கே q சரியா so q is equal to என்னாச்சு 4 pi r squared into sigma so according to this equation E அப்படிங்கிறது இந்த கேஸில் Q by E அப்படிங்கிறது இங்கே Q divided by 4 pi epsilon not r squared தான் இதை வெக்டாராக போடுறப்போ r cap போட்டுக்கலாம் இங்கே the electric field is directed outward வெளிப்பக்கம் தான் அந்த வெக்டார் வந்து வெளிப்பக்கமாக தான் போட்டிருக்கேன் புரியுதா நோட் பண்ணிக்க இந்த பாயிண்ட்டு ஸோ த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் டைரக்டட் அவுட்வர்ட் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் புரியுதா அவுட்வர்ட் எப்போ when q is positive that is greater than 0 கரெக்டா புரியுதா இப்போ நீ கேட்டில்ல சார் நெகட்டிவாக இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படியே இன்வர்டாக மாறிடும் so electric field is inward எப்போ when q is அப்படியே ஆப்போசிட்டாக பிஹேவ் பண்ணால் தான் less than 0 done now let us talk about the electric field case B இங்கே பார்த்தது in outside case A outside the shell இங்கே electric field inside the shell ஃபுல்லாக எது inside the shell ஸோ அதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ணலாம் E is என்னது 4 pi E into 4 pi R squared புரியுதா ஸோ இதுதான் இந்த நெட் காசியன் சர்ஃபேஸில் வரக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்றப்போ இந்த இடத்துல என்க்ளோசிங் த சார்ஜ் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் என்க்ளோஸ்ட் நோ சார்ஜ் 0 ஆகிடுவாங்க no charge inside the enclosed surface என்னது inside the enclosed surface அப்போ அது 0 நாக்கா that is equal to 0 தானே அப்போ the net வந்து 0 ஆகிடுவாங்க புரியுதா not only that r is less than r ஏன்னா இந்த ரேடியஸ் அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து உள் இன்வர்டாக போகுது அது இந்த ரேடியஸை விட சின்னதாக போயிட்டு இருக்கு அதாவது இப்போ ஆர் வெளியில் இருக்கிறதுனால இது என்ன சொன்னேன் ஆர் இப்போ இது உள் பக்கமாக போகுது இங்கே இன்சைட்னா அதுதானே அப்போ இந்த ரேடியஸை விட இது கம்மியாகிட்டே இருக்குது அப்படி இன்வர்டாக போகிறப்போ இந்த இடத்துல நம்ம அக்கார்டிங் டு காசியஸ் கான்செப்ட்டு என்னன்னாக்கா சர்ஃபேஸ் ஏரியா நார்மலாக தான் போகும் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவிலேருந்து எலிமெண்ட்டு அந்த ஈன்றது ஸோ அப்போது இந்த இன்சைடில் வரப்போ இந்த க்யூ வந்து 0 ஆகிடுவாங்க அப்போது க்யூ 0 ஆகிடுச்சுனாக்கா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு 0 தானே புரியுதா பிகாஸ் வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் தட் இஸ் நத்திங் பட் FQ க்யூ 0 எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் 0 ஓகே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஏன் 0னாக்கா அந்த உள் பக்கமாக தட் இஸ் இப்போ சென்டரில் வந்து அந்த க்யூ வந்து இட் பிகம்ஸ் 0 சார்ஜ் வந்து 0 ஆகிடுவாங்க ஏன்னா எலிமினேட் ஆகிட்டு வந்துகிட்டே இருக்குல்ல இங்கே க்யூ இங்கே இன்வெர்ட்னாக்கா நெகட்டிவ் தானே +q - q நெட்டு 0 தானே
எப்போ இன்வெர்டாக வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது? அது மைனஸாக இருந்தால் தான். மைனஸாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகிடும்? டைரெக்ஷன் மாறினால தான் உள்பக்கம் வருது. அப்போ ரெண்டு நல்லிஃபை ஆகிடும் இல்லையா? அப்போ சார்ஜ் த நெட் சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா அப்போ E இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் ஃபார்முலா F இன்ட்டு Q தானே. நீ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன வேணாலும் ஈக்குவேஷன் போட்டுக்கலாம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்ட்டு 4πr² என்ன வேணால் போட்டுக்கோ. ஆனால் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு Q இல்லையா? ரெண்டு ஃபீல்டு நம்ம பார்க்கணும். அப்போ Q வந்து 0 ஆகிடும். அப்போ தான் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் அது வருது. ப்ளஸ் Qன்னா அதை பக்கமே வரணுன்னா அது மைனஸ் Qவாக தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ ரெண்டு மெர்ஜ் ஆச்சுன்னா 0 ஆகிடும், கேன்சலேஷன் ஆகிடும். எவ்ரி லெவலில் 0 ஆகிடும். அவுட்வேர்ட்னாக்கா ரிப்பல்ஷனில் போயிட்டு இருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அதனால தான் அங்கே பாசிட்டிவ் போட்டு அவுட்வேர்டாக தான் போகிறோம். அதுதான் இந்த காசியன் சர்ஃபேஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த மிஸ்டர் பீனில் சில ஜோக்கெல்லாம் வரும்ல, அங்கே என்னாகும், ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் கொடுத்துருப்பான். அந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லில் அந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் என்ன பண்ணுவான், இங்கே இருந்துட்டு அது அக்குமுலேட் ஆகிட்டு இருக்கும். அப்படி அக்குமுலேட் ஆகுறப்போ இவன் கை அப்படி மேலே வச்சான் அப்படின்னா அவன் மண்டை முடியெல்லாம் அப்படியே ஸ்டாட்டிக்காக செலுத்துக்கும். அந்த படம் பார்த்தியா? அப்படியே மண்டையெல்லாம் செலுத்துக்கும். நீ ஏன் அவ்வளோ தூரம் போகணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம இந்த டிவி இருக்குது, டிவி பக்கத்தில் இப்படி கையை எப்படி கொண்டு வந்தோன்னா நம்ம ஹேர்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சி அப்படி இழுக்கும். அது புரியுதா? அதுதானே எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ். ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்னாலே ஸ்டடி ஆஃப் ஸ்டேஷனரி சார்ஜஸ் தானே. டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? ஸோ அப்போது கண்டிப்பாகவே அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், ஏன்னா இந்த ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டியை வச்சு நாம் என்ன பண்ணலாம், அக்குமுலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். நான் சொல்ல பாயிண்ட் புரியுதா? அப்போது இங்கே 3 டைப்பில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்த்தோம், காசியன் அப்ளிகேஷனில் 3 அப்ளிகேஷன் பார்த்துருக்கோம். 3த்துலேயுமே நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம் பேஸ்ட் ஆன் த காஸ் லா தான். அந்த காஸ் லா என்ன சொல்கிறோம் அதை பேஸ் பண்ணி போகிறோம். வாட் இஸ் காஸ் லா? காஸ் லா இஸ் நத்திங் பட் த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு Q பை, அது நம்ம சொல்கிறப்ப எப்படி சொல்லணும்னா, காஸ் லா சொல்கிறப்ப எப்படின்னா, எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப், புரியுதா? எலக்ட்ரிக் ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம். எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் Q அண்ட் த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் எப்சிலான் நாட் அப்படி சொல்லலாம். இன்னொரு விதமாக எப்படி சொல்லலாம், எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் Q டைம்ஸ் ஆஃப் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் எப்சிலான் நாட் அப்படின்னு சொல்லலாம். புரியுதா? அதுதான் காஸ் லா ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவே சொல்லலாம். Q டைம்ஸ் என்ன ப்ராடக்ட் தான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. அதாவது Q பை எப்சிலான் நாட்டை நம்ம ரெண்டாக பிரித்து Q இன்ட்டு 1/ε நாட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுதான் காஸ் லா. இப்போ புரியுதா? N டைம்ஸ் Q டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அவ்வளோதான். அதை வந்து லீனியராக போகிறப்போ எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்? அப்போ ராடில், ஷீட்டில் அதுதான் பிளேனார் ஷீட்டு. அப்போ அங்கே சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி. அப்போ அந்த சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி இந்த ஷீட்டில் வரப்போ என்ன ஆகும், ரெண்டு பக்கமும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். அதனால தான் 2 இன்ட்டு எப்சிலான் நாட் அங்கே அங்கே 2 இன்ட்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போடுறாங்க. இது புரியுதா? அடுத்தது ஸ்பெரிக்கல் ஷீட்டில் என்ன பண்ணுறோம், ஏன்னா சர்ஃபேஸ்னாக்கா ரெண்டு பக்கம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸ்பெரிக்கலில் என்ன பண்ணுறோம், அங்கே தான் 2 கேஸை ஸ்டடி பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல், இன்னொன்று இன்டர்னல். இன்டர்னல்ன்றது 0 வருது. காரணம் என்ன, அது வந்து ஆப்போசிட்டாக இருந்தால் தான். அப்போ Q நல்லிஃபை ஆகிடுதுனாக்கா 0 தானே. அப்போ 0ல் வந்து என்ன இருக்க போகுது, ஃபீல்டு நோ சார்ஜு நோ ஃபீல்டு. நான் சொல்ல புரியுதா? நோ சார்ஜ் நோ ஃபீல்டு, அவ்வளோதானே. ஏன், அது ஒரு ஈக்குவேஷனாக போட்டால் கூட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஈக்குவல் டு, நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, என்னது, F இன்ட்டு Q. அது ஒன்று. இன்னொன்று காசியன் கான்செப்ட் பிரகாரம் போனோம்னாக்கா என்ன சொல்கிறோம், ஃபை எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்கிறோம், Q டிவைடட் பை எப்சிலான் நாட் தானே சொல்கிறேன். அப்போ Q 0 ஆயிடுச்சுன்னா ஃப்ளக்ஸு 0. ஃப்ளக்ஸு 0 அப்படின்னாக்கா என்ன அர்த்தம், ஃபீல்டு 0 அவுட். அவள் தான். ஏன்னா ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டியான ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்குது, ஒரு ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டியை தான் Φ/A இஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. நோட் பண்ணிக்க அந்த ஃபார்முலா Φ/A. அதனால தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பல விதமாக சொல்லுவாங்க. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேன் ஆல்சோ பி கால்டு என்னது சொல்லு, ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். புரியுதா? எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி. ஸோ இதில் உள்ள கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், புரியலனாக்கா கேட்கலாம். ஓகே, லெட் அஸ் கன்சிடர் 1.12. யார் போடுவா, போடுவா, காவியாவா? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், சொல்கிறேன். 1.12
இருக்கா இல்லையா உங்களுக்கு? இது ஓல்டு புக்கா நியூ புக்கா? இதுவும் முக்கியமான சம்ஸ் தான், இதை நோட் பண்ணிக்கோ. கவனி, எக்ஸாம் நீங்களே பண்ணுங்கள். 1.9 கவனி, எக்ஸாம் போர்டில் போடுங்க. அதில் எதாவது டவுட் இருந்தால் அப்படியே நான் சொல்லி தந்துடுறேன். கவனி, நோட் பண்ணிக்க இந்த கொஷின். ஹலோ, இல்லை இப்போ கொடுத்துட்றேன் நான். 1.9 நோட் பண்ணிக்க, அதை இன்க்ளூட் பண்ணு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்? காசியன்ஸ் லா, அப்புறம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் காசியன் லா 2. And include this sum, example 1.9 given in your textbook. நான் அதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபிங் சொல்லிடுறேன், so that it will be very comfortable for you to solve the problem. அடுத்தது Gauss Law 1.9, example 1.9, page number 25. 1.9 தானே? அடுத்தது அது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு பிரம்மாண்டமாக பெருசாக இருக்கும், ஒன்றுமே இல்லை, போட்டால் ஈஸி தான். அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் 1.10, எக்ஸாம்பிள் 1.10, பேஜ் நம்பர் 31. இது வந்து இந்த நெட்ஃப்ளக்ஸ் இன் கியூப் அப்படின்ற மாதிரி வரும். நீ பாட்டு நெட்ஃப்ளிக்ஸ்ன்னு வச்சுக்காத, நெட்ஃப்ளக்ஸ் இது. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் 1.11, நீங்கள் இது எல்லாமே சால்வ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இப்போ டைரெக்டாக போட்டுக்க, டவுட் இருந்துன்னா அப்படியே கேட்டுக்கோ. அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் 1.12, எக்ஸாம்பிள் 1.12 காசியன் அப்ளிகேஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி. அதில் வந்து இங்கே என்ன கேட்டிருக்கேன்னா ரோ கேட்டிருக்கான், புரியுதா? ரோவும் இல்லை ரோவும் கேட்டிருக்கான்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேயா? அடுத்தது இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியமானது, நோட் பண்ணிக்கிறத. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இந்த டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அது பாரு கொஞ்சம். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் திஸ். அந்த யூனிட்டில் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு, ப்ளீஸ் நோட் டவுன். கவனி, கவனி, எவ்வளோ கொஞ்சம் கம்மியாக பேச சொல்லு. ஓன்னு கத்துற. நீங்கள் இந்த டெமோ செஷன் இங்கே நடக்கிறப்ப வாய்ஸே வெளியில் வர மாட்டேங்குது. அந்த கிளாஸ் ரூம் போனால் லோன்னு கத்துறீங்க. எதாக இருந்தாலும் நாங்கள் மைல்டாக பேசணும், இங்கே வந்தால் பெருசாக பேசணும். ஆப்போசிட்டாக பண்ணுறீங்க. இங்கே வந்தால் குரலே வெளியில் வர மாட்டேங்குது ஒருத்திக்கு. கவனி, ஏதிகோ இந்த டேபிளே போட்டுக்க, இல்லை ஃப்ளாஷ் கார்டில் போட்டுருக்கலாம். ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி, சிம்பிள், டைமென்ஷன், யூனிட், ரிமார்க்ஸ். இதில் இந்த வெக்டார் ஏரியா எலிமெண்ட்டு நீ என்ன பண்ணுற, போல்ட் லெட்டரில் கொடுத்துருக்கான். ஸோ டெல்டா எஸ் வெக்டார்னு போடு, டெல்டா எஸ் வெக்டார் அப்படின்னு போட்டுக்கோ. ஓகேவா? அடுத்தது இந்த டெல்டா எஸ் வெக்டார் அப்படின்னா அதோட டைமென்ஷன், சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன, லெங்த் இன்ட்டு லெங்த் தானே. ஸோ அப்போ எல் ஸ்கொயர். அப்போ அதோட யூனிட் என்ன வரப்போகுது, மீட்டர் ஸ்கொயர். அதுதான் போட்டான். ஓகேவா? இப்போது ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா, இந்த வெக்டார் ஏரியா எலிமெண்ட்டுன்னா, அதாவது இந்த வெக்டார் ஏரியா எலிமெண்ட்டுன்னு சொல்கிறப்போ இதை ஸ்கேலராக மாற்றணுன்னா, அதாவது ஒரு மேக்னிடியூடாக கொண்டு வரணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், என் கேப்பாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் அதை. ஸோ அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம். அதாவது டெல்டா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா எஸ் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்னிடியூட் ஆஃப் டெல்டா எஸ். புரியுதா? என்னது? மேக்னிடியூட் ஆஃப் டெல்டா எஸ் இன்ட்டு என் கேப். என் கேப்ன்றது அந்த இடத்துல யூனிட் வெக்டார். ஓகே, புரியுதா? ரைட். அடுத்தது செகண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போட்டு எழுது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கவனி, இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு எம்எல்டி பவர் -3 ஏ பவர் -1. புரியுதா? ஏ அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஆம்பியர்னு அர்த்தம். புரியுதா? ஸோ கரண்ட்டோட வேல்யூ அங்கே கொண்டு வரோம். ஓகே, இதுக்கு ஒரு தனி ஈக்குவேஷனே இருக்குது, ஐ வில் டெல் யூ லேட்டர். ஓகே, அடுத்தது அதை வந்து என்ன பண்ணோம், கரண்ட்டோட யூனிட்டாக மாற்றி அப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும்.
நீ ஸ்ட்ரைட்டாக அங்கேருந்து எடுத்துக்கக்கூடாது. கேன் யூ ட்ரை? வா போர்டுக்கு வா, ட்ரை பண்ணலாமா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஈக்குவேஷன் போடு. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எஃப் பை கியூ, இ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் கியூ தானேம்மா. அப்போ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது, ஐடியா? அங்கேருந்து எடுக்கலாமா? இ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது, எஃப் இன்ட்டு கியூ. கரெக்டாக? கியூன்றது என்னது, ஐடியா? அப்போ அந்த ரெண்டையும் கிளப் பண்ணலாமா? ஸோ எஃப்ஐடி. அப்போ நியூட்டன் என்ன, எம்எல்டி பவர் மைனஸு இல்லை, இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பர் ஆம்பியர் வருது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்காது, இன்னும் ஃபர்தராக பில்டப் பண்ணும். இப்படி போடு, இங்கேருந்து எடு. Q is equal to IT வருதா? ஸோ E is equal to இந்த ஈக்குவேஷன், இந்த ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன் வேணால் எடுத்துக்கோ. நம்ம ஃபஸ்ட் பார்த்தோம் பார், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னா என்ன, இந்த எஃப் பார்த்தியா? கூலம்ஸ் லாக்கு அப்புறம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்ல, சரியா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போட்டோமா? ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை போடுறப்போ இந்த இடத்துல ஃபைனல் ஈக்குவேஷனை என்ன கொண்டு வந்திருக்க, எஃப் பை கியூ, சாரி இ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை கியூ. எஃப் தான் இ கியூ வரும். இப்போ போடு, இ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை கியூ. ஸோ போடு, எஃப்னா என்ன, எம்எல்டி பவர் -2 தானே. எஃப்னா அதை ஃபர்தராக பிரிச்சுக்க வேணாம். எஃப்னா ஃபோர்ஸுனா என்ன, நியூட்டன் என்ன, நியூட்டன் எங்கேருந்து, எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ. அது வேணால் எழுதிக்கோ, அப்படியே டைமென்ஷன் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக தான் எம்ஏ, அப்படி எழுதிக்கோ. எம்ஏ, எம்னா என்ன, கேபிட்டல் எம், அது வந்து எல்டி பவர் -2. இப்போ புரியுது, எம்எல்டி பவர் நம்ம இப்போ டைமென்ஷன் ஃபார்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ எம்எல்டி பவர் -2 டிவைடட் பை ஆம்பியர் போட்டுக்கோ, டி. அப்போ டி பவர் -3 வருதா? ஸோ இப்போ போட்டு பாரு, எம்எல்டி பவர் -3 பர் ஆம்பியர், டி ஏ பவர் -1. இப்போ கரெக்டாக வருதா? ஓகேவா? புரியுதா? அடுத்தது இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அதோட யூனிட் அப்படிங்கிறப்போ நோட் பண்ணிக்க, விஎம். அது என்ன விஎம்? வி பவர் வி பர் மீட்டர். வின்னு என்ன, வோல்ட்டு. ஸோ அதை வோல்ட்டாக அதை கொண்டு வந்திருக்கோம், வோல்ட்டு பர் மீட்டர். வோல்ட் மீட்டர்னா வோல்ட் இதுலேருந்து வருது, அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில்டப் பண்ணலாம். இப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை என்ன போட்டிருக்கேன், அது ஈக்குவேஷன் இது, எஃப் டிவைடட் பை ஐடின்னு போட்டு, ஏடின்னு போட்டு வச்சுருக்கேன், ஐடி. அந்த ஐக்கு தான் நம்ம ஆம்பியர்னு போட்டிருக்கோம், புரியுதா? ரைட், டி கொண்டு வந்துட்டியா? இப்போ என்ன பண்ணலாம், வோல்டேஜில் அதை கன்வெர்ட் பண்ணி யூனிட்டில் வரப்போ போடுறோம். வாட் யூ மீன் பை தட்? எப்படி கொண்டு வந்திருப்பாங்க, அங்கே ஆம்பியர்ன்ற கான்செப்டு அதில் வராமல் வோல்டேஜில் வந்திருக்கு. அப்போ என்ன வரும், வோல்ட்டு பர் மீட்டர்னு கொண்டு வந்திருக்கான். அப்போ எங்கே எடுத்தால் அது வரும், ஓம்ஸில் எடுத்துக்க. வி இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், ஓம்ஸில் இருக்குல்ல, ஆமாம், என்னது, ஐஆர். புரியுதா? அப்போ அந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல். ஸோ பொட்டன்ஷியல்னாலே என்னது, இட் இஸ் த ஒர்க் டன் இன் மூவிங் த சார்ஜ் தானே. புரியுதா? ஒர்க் டன் இன் மூவிங் த சார்ஜ். அப்போ இந்த இடத்துல ஒர்க் டன், அந்த இடத்துல ஒர்க் டன் இன் மூவிங் த சார்ஜுன்னு தான் கொடுத்துருக்கான் இல்லையா? அந்த ஒர்க் டன் மூவிங் த சார்ஜ் அப்படிங்கிறது தான் வோல்ட்டு. புரியுதா? வோல்ட்டு வி எழுதிக்க, இன்ட்டு அது வந்து பர் மீட்டரில், ஒரு மீட்டர் மூவ் ஆகணும்னா அப்போ வி பை எம். அது அதனால தான் வி பவர் வி இன்ட்டு எம் பவர் -1 எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு. புரியுதா? எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கு, எங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்குன்னு காமிக்கிறதுக்காக தான். புரியுதா? ஸோ அங்கே ஐஆர்லாம் கூட எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வோல்டேஜில் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லிடலாம். அப்போ வி எம் பவர் -1 போட்டுக்கோ. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னது, வி எம் பவர் -1. இது புரியுதா? ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு டைபோல் 5 எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் எழுதிக்கோ.
எல்லாமே கச்சா மச்சான்னு எழுதுகிற ஒரு ஆர்டராக இல்லையே, கோடு போட்டாது எழுது. ரைட். எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம்? ஃபையா. ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? ஃபார்முலா என்ன? இ வெக்டார் இன்ட்டு டெல்டா எஸ் தானே, கரெக்டாக? ஆமாம், அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு என்னென்னு ஏற்கனவே பார்த்துருக்க, விஎம் பவர் -1 அதுதானே. இங்கே யூனிட்டில் சொல்கிறேன். இ இஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் பவர் -1 இங்கே எழுதியிருக்கு பாரு. அதை எழுது. விஎம் பவர் -1 இல்லையா? அப்போது அந்த இடத்துட்ட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அது வருது, புரியுதா? அப்போது இந்த சேஞ்ச், அதோட சேஞ்சை தான் அவன் சொல்கிறான் டெல்டா ஃபை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, புரியுதா? அப்போது எங்கே நீ டைமென்ஷன் ஃபார்முலா சொல்கிறியா? அப்போ டைமென்ஷன் ஃபார்முலா இதுக்கு வந்து எம்எல்டி பவர் மைனஸ், இங்கே வந்து டி கியூப்னு வரும். எம்எல் கியூபு எம்எல்டி நோ இங்கே ஃப்ளக்ஸுக்கு வந்து ஃபார்முலா போடுறப்ப நீ என்ன ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணணுன்னாக்கா டெல்டா எழுதிக்க. ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு, அதான ஃப்ளக்ஸ் ஃபார்முலா. இங்கே ஃப்ளக்ஸ்லேருந்து எடுப்போம். ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு Q/4πε0. எங்க இல்லை அது வந்து எம்எல் கியூபு டி பவர் -3 அப்புறம் ஏ பவர் -1 வருதா? ரைட், ஓகே. எல் கியூப் இன்ட்டு எல் ஸ்கொயர்டு இல்லை, வெரி குட், ரைட், ஓகே. அடுத்தது சார்ஜ் டென்சிட்டி, டைபோல் மொமெண்ட்டுக்கு பாரு. 5 இதை லெஃப்டில் அழைச்சிரு. சார்ஜ் டென்சிட்டி என்ன வரப்போகுது? லீனியர் சர்ஃபஸ் வால்யூம். அதுக்கு முன்னாடி டைபோல் மொமெண்ட் பார்த்துரு. டைபோல் மொமெண்ட் என்ன பண்ணுவா? பி வெக்டாரா? பி வெக்டார் போடு. பி வெக்டார் என்ன வரும்? Q இன்ட்டு 2a. Qன்னு என்ன? ஐடி இன்ட்டு 2aனாக்கா என்னது ஏஆர்? ஏன் ஏஆர்? Q இஸ் ஈக்குவல் டு ஐடி முதல்ல எழுது. ஐடி எழுதிட்டியா? இங்கே வந்து சம் அதை 2a அப்படியே வச்சுக்க. 2a வச்சுக்க. 2aன்றது லென்த் ஃபேக்டர் தானே. அப்போ ஐன்றது ஆம்பியரா? அந்த டி ஸ்மால் டி போடு, இல்லைனாக்கா டெம்பரேச்சர் மாதிரி ஆகிடும் அது. ஐ ஆம்பியர் போடு. ஐ ஆம்பியர். டி வந்து டைம் தானே. அப்போ டைமுக்கு என்ன வரும்? டைமுக்கு என்னம்மா வரும்? எல் ஆம்பியர் டி, கரெக்டு. ஆம்பியர் டி அப்புறம் அவ்வளோதான். அது வந்து இல்லை, அதுதான் எல்டிஏ ஆர் எல்ஏடி. ஓகேவா? ரைட். அதுக்கு அடுத்தது அதுக்கு யூனிட் எப்படி பண்ணணும்? கூலோமீட்டர். அது ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். எஸ்ஐ யூனிட் போகிறப்ப கூலோமீட்டர். நெக்ஸ்ட்டு சார்ஜ் டென்சிட்டி எழுதுறீங்களா? சார்ஜ் டென்சிட்டி என்னது? லீனியருக்கு லேம்டா. ஸோ Q/L அப்படின்னாக்கா AT L power -1. வெரி குட். அடுத்தது சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி A. அப்போ AT இன்ட்டு L power -2. அப்புறம் AT இன்ட்டு L power -3. எதுக்கு? ரோன்னு என்ன? பல்க், அது வால்யூம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூனிட்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். கூலும் பர் மீட்டர், கூலும் பர் சென்டிமீட்டர் இல்லை. அப்பா தேவதா பார்த்து எழுதுமா? -2. இங்கே cm பவர் -3. புரிஞ்சுதா? ஸோ காலங்கத்தில் என்ன பண்ணுற, இந்த 4 சம்ஸு ட்ரை பண்ணிப்பார். அப்படி முடியலைனாக்கா நாளைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சரியா? 9 ஆயிடுச்சு. இல்லை, நீங்கள் அந்த சம்மு போடலாமே. எக்ஸாம்பிள் ஆளுக்கு ஒன்று சம் போடு. ஆளுக்கு ஒரு சம்மை போட ட்ரை பண்ணு.